ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਗਰਾਨ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਹਰਜਸ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੋ ਬੈਰਾਗੁਰੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਕਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ, ਹਉ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਸਾਰ ਨ ਜਾਣ ਦੀਜੈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਸੁਆਮੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ,
तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। सर्ब कला समरथ जुगो जुग अटल सतगुरु, बाणी दे बोहित अते ब्रह्म ज्ञान दे सागर, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज के इस महान पवित्र अस्थान ते बैठ के अते घरां विच टैलीविजन के राही गुरु शब्द के नाल जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की बख्शिश होई है जो ये सत संगत दीयां घड़ियां सानू प्राप्त होईयां ने। गुरु की पावन हजूरी विच बैठ के कीर्तन का आनंद आप जी ने माणे है। इस स्थान की मर्यादा अनुसार जो लड़ीवार गुर शब्द की विचार आप जी हर रोज़ श्रवण करते हो, उस दे नाल संबंधित पावन पवित्र बचन जो गुरु नानक साहिब जी के बख्शिश किए हुए जपजी साहिब जी विच अंकित ने, मानयोग भाई साहिब जी की रचना तो आप जी श्रवण कर रहे सी। जपजी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रथम बाणी है, श्रोमणी बाणी है। गुरसिख की जिंदगी की नितनेम की यह प्रथम बाणी है। जदों गुरसिख गुरु चरणों नाल जुड़ता है, खंडे बाटे की पौल प्राप्त करता है, उदों भी ये सब तो पहला प्रथम बाणी पढ़ी जाती है। जपजी साहिब जी की समुची बाणी जिहड़ी है, ये नाम तो ही पता लगता है। नाम का नाम है जप साहिब, जिन्होंने असीं सत्कार दे नाल जप जी जां जप साहिब कहने हैं। जप का अर्थ सिमरन है, वाहिगुरु जी की भगती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की समुची बाणी विच सिमरन की गल, नाम की गल मुख की गई है। गुरबाणी का मुख सबजैक्ट ये है कि साडी जीवन की परमात्मा दे नालों विथ पै गई है। असीं वाहिगुरु जी दे नालों विछड़ गए हैं। साडे अंदर एक कूड़ की कंध खड़ी हो गई है, जिस करके असीं परमात्मा तो अपने आप को दूर समझते हैं। परमात्मा सानू नज़र नहीं आता, उहदे नाल मिलाप नहीं होंदा। एक कूड़ की कंध जिन्ना चिर टुटदी नहीं है, उन्ना चिर असीं सचियार नहीं बन सकते, परमात्मा च लिवलीन नहीं हो सकते। एक कूड़ की जो कंध है, केवल नहातिया नहीं टुटनी, वर्त रखिया नहीं टुटनी, सियाणपां नाल नहीं टुटनी, होर किसी तरीके नाल नहीं टुटनी। इनू तोड़न का तरीका है वाहिगुरु जी की रजा च चलीए, वाहिगुरु जी के नाम नाल जुड़ांगे, वाहिगुरु जी के नाम नू सुनांगे, सानू वाहिगुरु जी की रजा का पता लगेगा। ज्यों ज्यों असी वाहिगुरु जी के गुणां नू गायन करांगे, ज्यों ज्यों असी वाहिगुरु जी के गुणां की विचार करांगे, त्यों तो असी रब की रजा विच आवांगे, रब के भाणे विच आवांगे। रब के गुण गाउण का अर्थ ये नहीं है कि असी रब का अंत पा लवांगे ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, त्यों तो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਚਿਆਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਕੀ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਹਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਥੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਠਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਘਾੜਤ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਚਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਘਾੜਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਘਾੜਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ 31 ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਹ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਾੜਤ ਕਿਵੇਂ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਇਹ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਖੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਰਿਖੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 12 ਸਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਮੈਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਭੂਗੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਣਸੁਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਗਿਆਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ, ਅਗਿਆਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਣਦਿਸਦੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਾੜਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੁਗਤ ਨਾ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾਸਵੰਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਪ੍ਰਦੇਸੇ ਧਾਇਆ, ਪੰਜ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਬੋਲ, ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਭੱਠੀ ਹੈ, ਭੱਠੀ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਹਰਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਪਹਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਜਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਰਸਨਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਈਏ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਜਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੰਜਮ ਲਿਆਉਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋ ਤਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਅੱਖਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਇਕੱਲੀ ਰੇਸ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਖਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਕੰਨ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੋ ਬਿਠਾਏ, ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੋ ਬਿਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਮਾੜਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਨਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ। ਜੋ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਰਸਨਾ ਨੇ ਬੋਲਣੇ, ਜੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣੇਗੀ। ਇਹ ਮਿਰਗ, ਪੰਛੀ, ਪਖੇਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ इस जग में आए कि क्या तुद कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुद शरीरा जां तू जग में आया। सो सतगुरु जी कहते हैं कि जत पहारा, पहारा दा अर्थ है दुकान, वो अस्थान जिथे बैठ के सुनियारा गहने घड़दा है। गुरु बाबा जी कहते कि अपनी जिंदगी च जत धारण कर लो, यही तुहाडी दुकान है, यही तुहाडा पहारा है। भाव अपने इंद्रियां ते काबू पा लो, रसना ते काबू पा लो, अखां ते काबू पा लो, अपने कन्नां ते कंट्रोल कर लो। जे जिंदगी अंदर कंट्रोल नहीं है, असी किते भी सुखी नहीं हो सकते। संयम की लोड़ है, परहेज की लोड़ है। जे असी तंदुरुस्त भी रहना है ना, शरीरक तौर पर तंदुरुस्त रहना है,
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਛਤ ਪਥਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਤਾਰੇ ਭਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਿਉ ਜਾਈਏ। ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰੈਂਗ ਪੜ੍ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੇਵਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਤ ਪਥਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੇ ਪਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਿਉ ਜਾਈਏ। पूछत है वैद खाद औखद न संयम से कैथे मिटे रोग सुख सहज समाइए। डॉक्टर कोल जवाने आ, दवाई भी लै आने आ, लेकिन दवाई असी परहेज नाल खांदे नहीं आ। जे दवाई परहेज नाल नहीं खावांगे, डॉक्टर दवाई देण वाला जिन्ना मर्जी सियाणा होवे, दवाई जिन्नी मर्जी वधिया होवे, जे उहनूं असी परहेज नाल नहीं खावांगे साडा रोग बिल्कुल नहीं मिटेगा। भाई साहब जी ने एक होर गल कही, पूछत सुहागण है कर्म दुहागण के। ਗੱਲਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰ ਕੰਮ ਦੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਆਖੇ ਮੀਚੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਏ ਜੌਲੋ ਨਾ ਕਮਾਈਏ। ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੇਵਲ ਗਾਇਆ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਗਾਇਆ केवल सुनिया जां केवल इवें कह लो अखां मीटिया रब नहीं मिलना, जिन्ना चਿਰ जो असी गाया है, जो असी सुनिया है, उन्होंने जिंदगी अंदर धारण ना किया, उन्होंने जिंदगी अंदर कमाया ना। सतगुरु साहिब जी की बाणी सानू वार वार साडी जिंदगी का ज्ञान दिंदी है। गुरबाणी शीशा है, शीशा, शीशे के सामने असी जाने हैं ना, शीशे तो देखते साडी दस्तार किदां दी, साडे कपड़े किदां दे, साडा चेहरा किदां दा। हुण कोई बंदा शीशे मूहरे ते जाए, शीशे मूहरे जाके अखां ही मीट ले, कहे जी मैं अज 3 वारी शीशे मूहरे गया, मैं बड़ा सोहना हाँ। शीशे ने जां सोहणिया बना देना होएगा। 3 वारी गया, भावें तू जिन्नी बार मर्जी गया, पर अखां खोल के देख, शीशा तैनूं दस रहा कि तेरी दस्तार किदां दी है, तेरे चेहरे ते तेरे फेस ते की दाग लगे ने, उन्होंने साफ कर, वो ते कीते नहीं। पर कोई कहे जी मैं शीशे मूहरे जाऊँ ना, इदां ही सोहना बन जावांगा। शीशे मूहरे जाके तो देखना पेगा शीशा सानू कहंदा की है। गुरबाणी शीशा है, गुरु शीशा है। भाई गुरदास जी का बचन कि ज्यों कर निर्मल आरसी जग वेखण वाला। आरसी कहंदे ने शीशे नूं, जिवें शीशे चों असीं देखदे हां, जदों असीं गुरु की बाणी पढ़दे हां, गुरबाणी साडी जिंदगी दे विच जो अवगुण ने वो दर्शाउंदी है, सानू जिंदगी जिहड़े गुण ग्रहण करने वो दसदी है, किवें जीउणा है। जो गुरबाणी की जिंदगी जाच है, जीवन जाच, जो उन्होंने अपना लवांगे, सतगुरु जी कहते जत पहारा, भाई ये जिंदगी अंदर संयम धारण करना, इवें कह लो इंद्रियां ते कंट्रोल करना, ये पहारा है, ये दुकान समझ लो जिथे बैठ के सुनियारा काम करता है। धीरज सुनियार ते सुनियारा उहदे जो बैठा, धीरज नूं सुनियार बना लिए। धीरज दा अर्थ हुंदा सबर। कोई भी काम करना है ना, उहदे च सानू धीरज की बहुत लोड़ है। दुकानदार दुकान ते बैठा, कोई एकदम ही उहदी दुकान नहीं चल जाती, बड़ा धीरज रखना पैंदा है, बड़ी उडीक करनी पैंदी, सबर दे नाल काम चलदे ने। तुसी कोई संगीत सीखना है तो बड़े धीरज की लोड़ है, तुसी कोई तकनीक सीखनी, डॉक्टर बनना है, बड़े धीरज की लोड़, कई साल मेहनत करनी पैंदी, उदों बाद किते डॉक्टर बनदा है ना। जिमीदार फसल बीजदा, किन्ने महीने नूं उडीकना पैंदा, किन्ना उहनूं सबर करना पैंदा है, उदों बाद ही उन्होंने प्राप्ति होंदी है ना। सियाने कहते कि जिहड़ियां सौखियां कामयाबियां ने वो इवें ने जिवें गुब्बारा फुलदा, तो गुब्बारा जिहड़ा बहुता चिर फुलिया नहीं रहिंदा। सौखियां कामयाबियां जिहड़ियां ने वो बहुतियां चिर जिउणियां नहीं होंदियां, चिर हंडणियां नहीं होंदियां। गुरबाणी कहती कि जिंदगी अंदर धीरज धारण करो, सबर धारण करो। बाबा फरीद साहब जी ने कहा सी, सबर इहो सुआओ जे तू बंदा दृढ़ करें, वध थीवें दरियाओ टुट न थीवें वाहड़ा। बंदे आ सबर धारण करना ही जिंदगी का मनोरथ है। जे तू सबर रखें जिंदगी अंदर, धीरज रखे, हुण धीरज तो है ही नहीं, आपां देखदे जिंदगी दे अंदर
ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆਰਥ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਧੀਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ, ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਹਾਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਲੁਹਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਰਣ। ਇੱਦਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਲੋਹੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੁਹਾਰ ਲੋਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਥੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹਰਣ ਮਤ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਹਰਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਹਰਣ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਡੋਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਰਣ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਹਰਣ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਐਨ ਅਡੋਲ ਸੱਟਾਂ ਸਹਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਤ ਨੂੰ ਅਹਰਣ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਓ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਤ ਨੂੰ ਅਹਰਣ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਹੋਛੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤ ਨੂੰ ਅਹਰਣ ਬਣਾਓ, ਮਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ। ਮਤ ਟਿਕੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਮਤ ਟਿਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਵੇਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, 4 ਵੇਦ ਨੇ ਜਿਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਲਓ। ਅਹਰਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਹਥੌੜਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਥੌੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਅਹਰਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਹਰਣ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਥੌੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਾੜਤ ਨਹੀਂ ਕੜੀ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਅਹਰਣ ਟਿਕੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਘਾੜਤ ਨਹੀਂ ਕੜੀ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਟਿਕੀ ਨਾ, ਮਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਘਾੜਤ ਕਰਨੀ। ਹਥੌੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰ ਪਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਅਵਕੜ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਜਿੱਧਰ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਉਧਰ ਤੇ ਭੀੜ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਥੌੜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹਥੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੱਟ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਥੌੜਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਹਥੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੰਗ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਵਲ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਓ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ 10 ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਿਆਨ ਹਥੌੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਥੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿੰਗ ਟੇਢ ਵੀ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਇਵੇਂ ਗਿਆਨ ਹਥੌੜਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੱਟ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਵਲ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਕੀ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਦਇਆ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਧਰਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਆਏ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆਏ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੋਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਬੈਠਾ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਥੌੜਾ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਲ ਫਰੇਬ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਤ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਧੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਘਾੜਤ ਘੜੇਗਾ। ਔਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਰਨ ਹੈ, ਐਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕੇਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾਓ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਘਾੜਤ ਕਰੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਓ, ਹਥੌੜਾ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਭੱਠੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਭੱਠੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਭੱਠੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧੌਂਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖੱਲਾ, ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ। ਭਉ ਖੱਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਭਉ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਉ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਉ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਾਂਗ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਵਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਇਹ ਮਲੀਨ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਤੇ ਹੀਣਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਦਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਡਾਂਗ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਲਵਾਨ ਦਾ ਡਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਉ ਖੱਲਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਦਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਧੌਂਕਣੀ ਹੈ, ਖੱਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਦੋਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਹੈਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਅਦਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਉ ਤਿਨਾਂ ਨਾਹੇ ਭਾਉ, ਭਾਉ ਮੁੱਚ ਨਿਭਵਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਡਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਦਬ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਦਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਉ ਖੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧੌਂਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਦਬ ਹੋਏਗਾ, ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲੇਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ। ਅੱਗ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਦਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਪਤਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਪ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਮ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪ ਉਹਨਾਂ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਪ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਪ ਗਿਣਦੇ, ਕੋਈ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਹ ਤਪ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਇੱਥੇ ਤਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਾਲਣ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਤਪ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਧੂਣੀਆਂ ਤੌਣੀਆਂ ਤਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਤਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ, ਸ਼ਾਦ ਗਵਾਇਆ, ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ, ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ, ਅਹਨਸ ਕਹਿਰੇ, ਮੋਨ ਵਿਗੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਸੁੱਤਾ, ਪਗੁਪੇ ਤਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪੇ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਓ, ਸੋਹਣੇ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਪਾਓ ਪੈਰੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰੋ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਨਾ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਨਾ ਤਪ ਹੋਏ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰਨਾ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਗਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਪ ਨਹੀਂ। ਤਪ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਤਪ ਜਾਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਬਸ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਤਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ। ਭਾਉ ਦਾ ਖੱਲਾ ਧੌਂਕਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਤਪ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਟ ਢਾਲ। ਹੁਣ ਸੁਨਾਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਠਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਜਤ ਨੂੰ ਪਹਾਰਾ ਬਣਾਓ, ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਅਹਿਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾੜਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਉ ਦਾ ਖੱਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਵਾ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਲਣੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ। ਅੱਗ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਦਰ ਅਦਬ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੋਰ ਉਤਸੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਚਾਅ ਜਾਗੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚਾਅ ਜਾਗੇਗਾ। ਜੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ। ਭਾਂਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕੁਠਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਠਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਉ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਢਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗਹਿਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਗਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾੜਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਘੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਆਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਚਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਬ ਬਣਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਥੀ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ। ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪੈਸਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੁੱਕਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਐਜੂਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ,
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਵੈਰੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੁੱਕਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਸ ਬੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਬਾਹਰੀ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਧਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ? ਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਬੜੇ ਐਜੂਕੇਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਕਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਬ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਲ ਕੇ ਲਾਲੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਉਹ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨਾ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਭਗਤੀ, ਇਹ ਜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਚਾਉਣਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ।
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਉੱਠਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੁਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਚਾਰ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਾੜਤ ਇਵੇਂ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਰਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੁਪਈਏ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਆਪਣੀ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹੀ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜੀ ਜਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਐਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬਚਨ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਣ ਲਈ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਨਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲਈ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਰੱਬ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੀ, ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਐ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ, ਅਮਰਾਪੁਰ ਬਾਸਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗਿਆ ਬਹੋਰੇ ਬਿਤ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੋ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਮਰਾਪੁਰ ਬਾਸਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗਿਆ ਬਹੋਰੇ ਬਿਤ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਿਜ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੀਰਜ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੋਖ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਹਰ ਗਿਆ ਬਹੋਰੇ ਬਿਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 38ਵੀਂ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਖ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੁਗਤ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਜੁਗਤ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ
अपनी जिंदगी अंदर सब तो पहला अपने इंद्रियां ते कंट्रोल करो, अपने मन ते कंट्रोल करो। जे मन ते कंट्रोल ना रहा तो सतगुरु जी कहते आप अगे नहीं चल सकते। ये कंट्रोल जिहड़ा इंद्रियां दे उपर है, ये इवें कह लो कि जिवें दुकान है सुनियारे दी, जिथे वो बैठा है अपनी पहाड़े दे विच। धीरज और इदू अगे फिर जिंदगी अंदर धीरज होना, सब्र होना बहुत जरूरी है। जे सबर नहीं है, असी हर समय जिंदगी च शॉर्टकट रस्ते चाहुंदे हां, जल्दी तो जल्दी रिजल्ट आ जाए। सतगुरु जी कहते धीरज की लोड़ है, धीरज तो बिना जिंदगी अंदर कामयाबी नहीं मिलनी। और अहरण मत वेद हथियार, जिंदगी के अंदर अपनी मत नूं टिका लो, अहरण बना लो। जिवें अहरण ऐन टिकी हुंदी है, जिवें अहरण अपने उपर हथौड़े दीयां सट्टां सहारदी है, इवें मत नूं टिकाओ ते गुरु दे ज्ञान दी हथौड़े दीयां सट्टां नूं सहारो, ज्ञान नूं प्राप्त करो, ज्ञान नूं सुनो। ज्ञान हमेशा सट्टां मारदा है, ज्ञान साडे अंदरों अहंकार नूं मारदा है, खत्म करदा है। पर क्योंकि बंदा अहंकार तो मुक्त नहीं होना चाहुंदा, जे किते अहंकार नूं हवा देण वाली गल होए नूं असीं बड़ा खुश हो के सुणदे हां। जिथे साडे अहंकार नूं सट वजे वो गल सानूं प्रवान नहीं, विरले लोकां नूं प्रवान है। इस करके सतगुरु जी कहंदे ज्ञान नूं हथौड़ा बना के अपने अंदर परमात्मा का अदब पैदा करो। ये राही अंदर हवा जाएगी, जिधर अग बढ़ेगी। फिर अगन तपताओ, अदब दे नाल फिर गुरु की सेवा करो, अदब दे नाल गुरु की बाणी पढ़ो, अदब दे नाल गुरु की रजा चलो। जो गुरु कहे सोई पल मानो, जो गुरु उपदेश करदा है उन्होंने खिड़े मत्थे प्रवान करना, ये तप है, ये साधना है, ये घालना है। तो सतगुरु जी कहते भांडा पाओ, अपने अंदर प्यार पैदा करो, ये भांडा है। जे प्यार नहीं है तो अंदर वस्तु नहीं टिकेगी, अंदर बाणी नहीं टिकेगी। इस करके प्यार अंदर टिकाउना बहुत जरूरी है। अमृत ते ढाल, उहदे च अमृत रूपी बाणी नूं आपां पाउणा है, वो बाणी टिकेगी अंदर तां जे प्यार होएगा। मुख तो बाणी पढ़ते हैं, सत्कारयोग ने सारे, पर अंदर जो प्यार होएगा गुरबाणी साडे अंदर वसदी जाएगी। ते साहब जी कहते इस तरीके नाल इस शब्द की सच्ची टकसाल विच साडी जिंदगी की घाड़त कड़ी जाएगी। फिर की होएगा, असी वाहिगुरू जी की नज़र के पात्र बन जावांगे। पर यह दात उन्होंने मिलती जिन्हां ते बख्शिश हुंदी है। धन गुरु नानक साहब जी महाराज ने समुची मानवता नूं एक बड़ी सुंदर जीवन जाच प्रदान की है कि असी अपनी जिंदगी दे विच घाड़त कढ़नी है। जिंदगी अंदर असी कुछ बनना है, बाहरों जो कुछ बन जाइए उन्ना चिर किसी अर्थ नहीं है। जे जिंदगी अंदर असी सचियार ना बन सके, परमात्मा च लिवलीन ना हो सके, तो सतगुरु जी कहते नानक नदरी नदर निहाल। उस वाहिगुरू जी की बख्शिश सदका, नदर सदका मनुख जिंदगी अंदर निहाल हो जाता है। धनवान बहुत ने, विद्वान बहुत ने, होर धरती अंदर कई तरह के लोग ने, पर निहाल बहुत घट लोग ने। निहाल जो मनुख हो जाता है उन्होंने तो सारे थावां ते परमात्मा नज़र आता है, उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। जिन्ना चिर असीं जिंदगी च निहाल नहीं हाँ उन्ना चिर साडी जिंदगी सफल नहीं है, जिंदगी प्रवान नहीं है। ठीक है, जिंदगी व्यतीत करके तो आप तुरे जा रहे हैं, पर जिंदगी सफल नहीं गिनी जाएगी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू जिंदगी अंदर निहाल होने के लिए, वाहिगुरू जी की नज़र के पात्र बनने के लिए ये बड़ी सोहनी जीवन जुग दसी है कि आप इस तरीके नाल जिवें सुनियारा अपनी जिंदगी च गहने घड़दा सोने तो अपनी जिंदगी की घाड़त करनी है। सतगुरु जी बख्शिश करन। गुरु के बड़े अमोल बचन ने, हर गुरसिख नूं रोज़ ये बाणी पढ़न की हदायत है। बाणी पढ़न तो बिना तो आप सिख ही नहीं है। महाराजा रणजीत सिंह नूं कहा सी भाई दुखभंजन सिंह जी ने, दुखभंजन जी ने कि तुसी रोज़ जपजी साहब पढ़ते हो, वो कहते जी सुन ली इन्ना याद नहीं। तो उन्हें एक गल किसी सिख गुरु का होए कि जपजी कंठ न कीन, तुख बिन तंदल काम किस जन्म अकारथ कीन। होए गुरु का सिख तो उन्होंने जपजी साहब ही याद ना होए। जिवें दाने कढ़ लो तो चौलों के छिलड़ जिहड़े किसी अर्थ नहीं है, इस तरीके नाल सिख की रसना च सुरत जपजी साहब ना होए तो वह सिख ही नहीं है। सिख शरीर नहीं है, सिख तो सुरत नहीं बनना है। सुरत सिख तां बनेगी जी अंदर बाणी होएगी, जे सुरत विच बाणी होएगी। इस करके रोज़ बाणी पढ़िए। जपजी साहब महान सिरमौर बाणी है, बेअंत टीके जपजी साहब दे होए ने, पर अजे तक कोई पूर्ण तौर पर यह नहीं कह सकता कि मैं ठीक कर लिया है। सानू वार वार सतगुरु जी ने बाणी पढ़न की हिदायत की। सतगुरु जी मेहर करन, गुरबाणी का यह उपदेश साडे हिरदे च वसे। असी जिथे अपनी जिंदगी की घाड़त घट सकीए, असी सारे मिल के एक वधिया समाज सिर सकीए, वधिया असी इस समाज धरती के उपर सिरजना कर सकीए। ये साडी ड्यूटी है।
ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸੁਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।